السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفر والفجرة والمشركين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وعدته وارزقنا شفاعته وأولنا حوله يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الحمد لله على ما كان يلهمنا. الحمد لله بالتفهيم حمدا تمحى به الكبائر والصغائر من كتاب الأثيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو التسنيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المجتبى النبي الزعيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك المصطفى حبيبك الحميم سيدنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا ومرشدنا ومربينا محمد اليتيم. صلاة وتسليما وبركة تملأ بها الأرض والسماوات وعرشك الكريم حيث يعيش عبادك الصالحون بالسلامة والرغد والتنغيم. عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله السليم. وعدد علمك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ذوات التفخيم. وقدر معلوماتك ومنتهى علمك الذي يحيط العالم بالتعميم. كلما ذكرك الذاكرون بلا ملل ولا كسل ولا تبريم. وكلما غفل عن ذكرك الغافلون المستحقون للتلويم. لما خبطهم الشيطان المتمرد بعمليته التنويم. وعلى صحبه من العشرة المبشرة والمهاجرين والأنصار يليقون للترسيم. أيها الناس المريدون للهداية والصراط المستقيم. أوصيكم يا معشر عباده تعالى وإياي أولا بتقوى الله الغفار الحليم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما أمركم الله في الآيات والذكر الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو السميع بلا آذان والبصير بلا أعين وبدون فوه هو الكليم.
إن الله تعالى يقول وهو أصدق القائلين بالتحكيم فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أي يعفى لكم من التجريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال أيضا الأعز من قائل عليم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. يا إخواني من ذكار الله خالق السماوات والأرض بالتنظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بالتحكيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان للسان ثقيلتان على الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قاله حبيب الله الحليم. وقال أيضا بلسان الجنة نعيم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله قد استكمل الإيمان أي بشكل تميم أو كما قاله النبي الفهيم. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோடுமாகிய அல்லாஹ் தாலாவுடைய திருநாமத்தால் ஆரம்பம் செய்கிறேன். ஸலாத் எனும் கருணையும் சலாம் எனும் ஈடேற்றமும் சாந்தியும் சமாதானமும் எங்கள் பெருமானார் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய உயர்குடி பிறந்த உத்தம உறவினர்கள் உன்னத சஹாபாக்கள் சாலிஹீன்கள் நல்லடியார்கள் உங்கள் மீதும் என் மீதும் உண்டாவதாக. ஆமீன். அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார்களே, அல்லாஹ்வுடைய ஏவல்களை ஏற்று விலக்கல்களை தவிர்த்து எந்த விதம் பயபக்தியுடன் நீங்கள் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டுமோ, நான் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டுமோ அந்த விதம் பயபக்தியுடன் வாழ்க்கை நடத்தும்படி உங்களுக்கும் எனக்கும் நான் வசியத்து செய்து சொல்கிறேன், புத்திமதி சொல்லிக் கொள்கிறேன், எச்சரித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மாதம் இருக்கிறதே ரொம்ப அருமையான புனிதமான மாதம். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரஜபுடைய மாதம் வந்துவிட்டாலே யா அல்லாஹ் இந்த ரஜபுடைய மாதத்திலேயும் ஷாபானுடைய மாதத்திலேயும் எங்களுக்கு கிருபை செய்வாயாக, எங்களுக்கு ரமலானை கொண்டு வந்து சேர்ப்பாயாக என்று அவர்கள் துஆ செய்யக்கூடிய வழக்கத்தை உடையவர்களாக இருந்தார்கள். அதாவது ரமலான் கழிந்து விடுவதற்கு முன்பதாக யா அல்லாஹ் எங்களை மௌத்தாக்கி விடாதே, இந்த ரமலானிலே புனித லைலத்துல் கத்ர் வருகிறதல்லவா, அந்த புனித லைலத்துல் கத்ரிலே நாங்கள் அமல் செய்து மேலும் நன்மைகளை தேடக்கூடிய பாக்கியத்தை கிடைப்பதற்காக எங்களுக்கு இந்த ரமலானுடைய காலத்திலே அதற்கு முன்பதாக நீ எங்களை மௌத்தாக்கி விடாதே யா அல்லாஹ் என்பதாக இந்த துஆவினுடைய நோக்கம் இருந்தது. அப்படிப்பட்ட இந்த ஷாபானுடைய மாதம் புனிதமான மாதம். இந்த மாதத்திலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக அனஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். وعن أنس رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صيام أفضل بعد رمضان قال شعبان. இந்த ரமலான் மாதம் நமக்கு தெரியும் புனிதமான மாதம். அதிலே 30 நோன்புகள் இருக்கிறது, லைலத்துல் கத்ர் இருக்கிறது. இந்த ரமலானுடைய மாதத்திற்கு அடுத்ததாக மாதங்களிலெல்லாம் சிறந்த மாதம் எது, அதிலே நோன்பு பிடிப்பதற்கு எந்த மாதம் மிக ஏற்றமான மாதம் என்று கேட்ட பொழுது கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த ஷாபானுடைய மாதம் தான் நோன்பு பிடிப்பதற்கு ரமலானுக்கு அடுத்தபடியாக அந்தஸ்திலே உயர்ந்த மாதமாக இருக்கிறது என்று சொன்னதாக அனஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு மாதங்களிலேயே மிகவும் பிரியமான மாதமாக இருந்தது ஷாபான் தான் என்று ஆயிஷா நாயகி அவர்கள் ஷாபானுடைய பெருமையை பற்றி நமக்கு அறிவிக்கிறார்கள். நபிநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், وقال صلى الله عليه وسلم شعبان جنة من النار فمن أراد أن يلقاني فليصمه ولو بثلاثة أيام. ஷாபானுடைய மாதம் இருக்கிறதே, இந்த ஷாபானுடைய மாதம்
நரகத்திலே இருந்து உங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்கான கேடயம் என்ற மாதமாக இருக்கிறது. நரகத்தின் நெருப்பு உங்களை சுடாமல், நரகத்தினுடைய அந்த வாடை கிட்ட காத்து உங்கள் மீது படாமல் உங்களை தற்காத்துக் கொள்ளக்கூடிய கேடயமாக இந்த ஷாபானுடைய மாதம் இருக்கிறது. அதனால் யாரேனும் என்னை சந்திக்க விரும்பினால், நபியாகிய நான் இறந்து விட்டேன், மௌத்தாகிவிட்டேன், மண்ணோடு மண்ணாக போய்விட்டேன் என்றெல்லாம் மனிதர்கள் அறியாமையினால் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். என்னுடைய கதை முடிந்து விட்டது, என்னுடைய காலம் முடிந்து விட்டது, நான் ஒரு போஸ்ட்மேனாக வந்தேன், கடிதத்தை வாப்பாவிடத்திலிருந்து மகனுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்ததோட போஸ்ட்மேனுடைய டியூட்டி முடிந்து போய்விட்டது என்று சொல்லுவது போல மனிதர்கள் எல்லாம் என்னை மிகவும் குறைந்த அந்தஸ்துள்ளவர்களாக, இலக்காரமாக என்னுடைய வேலை முடிந்து போய்விட்டது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படியல்ல, என்னை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் இந்த ஷாபானுடைய மாதத்திலே குறைந்தது 3 நாட்களாவது நீங்கள் நோன்பு முடிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் என்னை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள், என்னை காண்பீர்கள். விழிப்பிலேயே நீங்கள் காண்பீர்கள், கனவுல இல்லை, நேராகவே நீங்கள் என்னை பார்க்கலாம் என்று கண்மணி நாயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த ஷாபானுடைய மாதத்தை அப்படிப்பட்ட ஒரு புனிதமான மாதமாக நமக்கு காட்டி தந்திருக்கிறார்கள். وعن النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر أمتي. ஷாபான் இருக்கிறதே அது எனக்காக நோன்பு பிடிப்பவர்களுக்காக உள்ள மாதம். ரமலான் இருக்கிறதல்லவா அது என்னுடைய உம்மத்துகள் அல்லாஹ்வுக்காக நோன்பு பிடிப்பதற்குள்ள மாதம் என்று சொன்னார்கள். அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை நீங்கள் தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் ரமலானிலே நோன்பு பிடியுங்கள். ரமலான் உம்மத்தி, என்னுடைய உம்மத்துகளுடைய இபாதத்துக்காக உள்ள மாதம் அது. ஷாபான் இருக்கிறதல்லவா, அந்த ஷாபான் அந்த மாதம் ஷஹரி, என்னுடைய மாதம். என்னை காண விரும்புபவர்கள், என் மீது பிரியம் வைப்பவர்கள், என்னோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள், அவர்கள் நோன்பு பிடிக்க வேண்டிய மாதம் என்று சொன்னார்கள். ஷாபான் முழுவதுமே நோன்பு பிடிக்கக்கூடிய வழக்கம் உள்ளவர்களாக ரஜபிலே இருந்தே தொடங்கி விடுவார்கள் நோன்பு பிடிப்பதை சஹாபாக்கள் எல்லாம். அப்படி ஒரு நோன்பு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த ஷாபானை சஹாபாக்கள் வைத்திருந்தார்கள். எப்படி என்று சொல்லி சொன்னால், உங்களிலே பல பேர் பள்ளிக்கூடத்திலே படிக்கிறவர்கள் இருக்கிறீர்கள், காலேஜுகளிலே படிக்கக்கூடியவர்கள், யூனிவர்சிட்டியிலே படிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறீர்கள். நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போவது படிப்பதற்கா இல்லது விளையாடுவதற்கா என்றால் படிப்பதற்குத்தான் நாங்கள் இந்த கல்விக்கூடங்களுக்கு போகிறோம். ஆனால் இந்த கல்விக்கூடங்களிலே என்ன வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் ஒரு கேம்ஸ் பீரியட், ஒரு விளையாட்டு நேரம் என்று ஒன்றை வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த விளையாட்டு நேரத்திலே விளையாடக்கூடியவர்களுக்கு கட்டாய பாடமாக வைத்திருக்க மட்டுமல்ல, வருடத்திலே ஒரு நாள் அந்த விளையாட்டுக்காக ஸ்போர்ட்ஸ் டே, விளையாட்டு தினம் என்று ஒரு நாளை வைத்து அந்த நாளிலே ஓடுங்கள், ஆடுங்கள், குதியுங்கள் என்று யாரெல்லாம் நல்ல அழகாக பாய்கிறீர்களோ, யாரெல்லாம் மிச்சம் தூரம் தாண்டுகிறீர்களோ, யாரெல்லாம் உயரத்திலே இருந்து குதிக்கிறீர்களோ, யாரெல்லாம் அந்த போட்டியிலே ஜெயிக்கிறீர்களோ, அந்த உடற்பயிற்சியிலே அவர்களுக்கெல்லாம் முதல் பரிசு, 2வது பரிசு, 3வது பரிசு, 6வது பரிசு என்று பரிசு வேற கொடுக்கிறார்கள். எந்த ஒரு காலேஜை நடத்தக்கூடிய ஒரு பிரின்சிபாலும் சரி, இந்த கல்வியை நடத்தக்கூடிய மாவட்ட கல்வி அதிகாரி இருக்கிறார்கள் அல்லவா, கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர், எஜுகேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர், யாரும் இதை தடுக்கிறதும் இல்லை, குறை சொல்றதும் இல்லை. ஏனப்பா நீங்கள் படிக்கத்தானே வந்திருக்கிறீர்கள், அவர்களெல்லாம் உங்களுடைய பள்ளிக்கு படிப்பதற்காக வந்திருக்கிறார்கள், ஏன் நீங்கள் விளையாட்டை அவர்களுக்கு சொல்கிறீர்கள் என்று யாரும் அவர்களை கேட்பதில்லை. என்ன காரணம்? அவர்களுக்கு தெரியும், விளையாடுகிறது, அப்படி ஓடி ஆடி விளையாடுகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு இளைக்கும். அப்படி இளைக்கின்ற பொழுது மூச்சை பலமாக உள்ளே இழுப்பார்கள், இழுத்து இழுத்து மூச்சை விடுவார்கள். அப்படி இழுத்து மூச்சை விடுகின்ற பொழுது அந்த மூச்சு காற்றிலே அதிகமான ஆக்சிஜன் கலந்து அவர்களுக்கு மூளைக்கு இரத்தத்திலே சென்று அந்த இரத்தத்திலே ஆக்சிஜன் அதிகமாக கலந்து அந்த ஆக்சிஜன் மூளைக்கு போகின்ற பொழுது அவன் சுகாதாரமாக இருப்பான் என்று அந்த ஸ்போர்ட்ஸை, அந்த விளையாட்டை ஏற்படுத்தியவர்களுக்கு தெரியும். அந்த காரணத்தினாலே பள்ளிக்கூடத்திற்கு போபவர்களுக்கு விளையாடுவதற்கு என்று ஒரு போட்டியை வைத்து, ஒரு பாடமாக வைத்து, அதை பள்ளியிலே ஒரு அங்கமாக வைத்து அதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதைத்தான் எங்களுடைய பெரியோர்கள் எல்லாம் சொல்லித் தந்தார்கள். இந்த ஷாபானுடைய மாதத்திலேயும் சரி, ரமலானுடைய மாதத்திலேயும் சரி, நீங்கள் தஸ்பீஹ் செய்கின்ற பொழுது
சுப்ஹானல்லாஹ் என்று ஆழ்ந்து மூச்சை எடுத்து நீங்கள் வெளியே விடுங்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று அல்ஹம்துலில்லாஹ் 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 எக்ஸ்பிரஸ் கோச்சு வண்டி போன மாதிரி நீங்கள் போகாதீர்கள். அப்படி சொல்லுகின்ற பொழுது என்ன தவறு ஏற்படுகிறது? அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் லா லாண்டு முடிக்கிறார்கள். அங்கே அப்படி அல்லாண்டு ஒரு வார்த்தையே கிடையாது, ஒரு ஆண்டவனும் கிடையாது. அல்லாஹ் என்று ஹாவிலே முடியக்கூட பெயர் தான் இருக்கிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொன்னால் வேகமாக சொல்ல முடியாது. ஆனால் நம்ம என்ன செய்கிறார்? டக் 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 என்று முடித்து விடுகிறார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ் 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 சுப்ஹானல்லாஹ். கோச்சு வண்டியை கூட முந்தி விடும் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய வேகம். சுப்ஹானல்லாஹ் என்று ஒன்றுமே கிடையாது. அப்போ சுப்ஹானல்லாஹுக்கும் இன்னொரு சுப்ஹானல்லாஹுக்கும் இடையிலே நீங்கள் ஆழ்ந்து மூச்சை எடுக்க மூச்சு விட வேண்டும் என்பதை சூஃபியாக்கள் நமக்கு கற்றுத்தந்திருக்கிறார்கள். இவன் சொல்லுவான் அதெல்லாம் பிதத், ரசூலுல்லாஹ் சொல்லித்தரல, மார்க்கத்திலே அதெல்லாம் இல்லை என்று இதை சொல்லக்கூடியவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் இந்த பள்ளிக்கூடத்திலே எதற்காக விளையாட்டை வைத்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் யோசித்து பார்த்தோமானால், இந்த விளையாட்டு இல்லாத காலத்திலே அந்த சூஃபியாக்கள் இப்படி தஸ்பீஹ் செய்வதை, லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் என்ற தஹ்லீல் செய்கின்ற நேரத்திலே தலையை வலதுபுறமாக இடதுபுறமாக திருப்பி மூச்சு எடுத்து மூச்சை விடுகின்ற முறையை நமக்கு தஸவுஃபிலே சூஃபியாக்கள் நமக்கு சொல்லித் தந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி சொன்னால், இந்த திக்ரு ஷாபானுடைய மாதத்தில் மட்டுமல்ல எல்லா மாதத்திற்கும் உரிய திக்ராகவும் அது இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். இந்த கண்ணியமிக்க இந்த ஷாபானுடைய மாதத்திலே அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அதை பற்றி ஒரு அறிவிக்கிறார்கள். அன் அபீ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் قال, அவங்க சொல்றாங்க ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக நேரடியாக சொல்ற ஹதீஸ். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று நேரடியாகவே அறிவிக்கிறார்கள் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. நிறைய ஹதீஸ்களை இவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் சொல்கிறார்கள், ஜாஅனி ஜிப்ரீல் லைலத்த நிஸ்ஃபி மின ஷஅபான், இந்த ஷஅபானுடைய மாதத்திலே நடுப்பொழுதிலே, அதாவது 15வது பிறை, 14வது பிறை 15வது பிறையிலே ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் என்னிடத்திலே வந்தார்கள், ஆதிராகி விட்டார்கள். யார் சொல்றா? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். சொல்லிவிட்டார்கள், சொன்னார்கள், வகால யா முஹம்மத் இர்ஃபா ராஸக இலா ஸமா, முஹம்மது அவர்களே நீங்கள் உங்களுடைய தலையை வானத்தின் பக்கம் உயர்த்துங்கள் என்று சொன்னார்கள். அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு தெரியும். துஆ கேளுங்க, இபாதத்து செய்யுங்க என்று எதையோ ஒன்றை சொல்லுகிறார்கள் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படிங்கிறது. இவர்களுக்கு அவர்கள் நிறைய இந்த மாதிரி கோடுவேர்டு நிறைய இருக்கும். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இப்படித்தான் ஒரு முறை கந்தக் யுத்தம் நடந்து முடிந்து கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் லுஹருடைய நேரத்திலே வீட்டுக்கு திரும்பி வருகிறார்கள். வந்து ஆயுதங்களை கீழே வைத்துவிட்டு முகத்தை கழுவுகிறார்கள். இந்த ஹதீஸை யார் சொல்றா? ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அப்ப ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அங்கே வந்து விட்டார்கள். வந்து சொல்கிறார்கள், அவலஅத ஸிலாஹ யா ரசூலல்லாஹ், ரசூல் நாயகம் அவர்களே நீங்கள் ஆயுதத்தை கீழே வைத்து விட்டீர்களா? வல்லாஹி வல்லாஹி லம் நலஹு, அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக நாங்க இன்னும் ஆயுதத்தை கீழே வைக்கல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சண்டை இன்னும் முடியல. ஒவ்வொரு யுத்தத்திலும் அல்லாஹ் தஆலா மலக்குமார்களையும் ஒன்றாக துணையாக அனுப்பி வைத்தான். சரித்திரங்களை அவர்கள் ஒரு சஹாபாக்கள் சொல்கிறார்கள், நான் ஒரு எதிரியை கண்டேன், அவரை வெட்டுவதற்காக என்னுடைய வாளை தூக்கினேன், தடார் என்று அவருடைய தலையை வெட்டுப்பட்டு போய்விட்டது, யார் வெட்டுனான்னு எனக்கு தெரியல. அந்த அளவுக்கு மலக்குகளை அனுப்பி அல்லாஹ் தஆலா ஒவ்வொரு யுத்தத்திலும் உதவி செய்திருக்கிறான். அப்ப சொல்கிறார்கள், நீங்க ஆயுதத்தை கீழே வைத்து விட்டீர்களே யார சொல்லலாம், இன்னும் நாங்க வைக்கலன்னு சொன்னாங்க. இன்னொரு ஹதீஸ் ரிவாயத்தில் வருகிறது, வல்லாஹி லம் தலஹு வல்லாஹி லம் தலஇல் மலாயிகத்து, மலக்குமார்கள் ஆயுதத்தை கீழே வைக்கவில்லை என்று சொன்னதாக இன்னொரு ரிவாயத் இருக்கு. உடனே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தெரிந்து விட்டது, இன்னும் யுத்தம் முடியலன்னு கேட்டாங்க. இலா ஐன, எங்க இப்போ எங்க போகணும்னு கேட்டாங்க. கேட்டா பதில் சொல்லணும்ல, பதில் சொல்லலை. வெறும் விரலை காட்டினார்கள் ஒரு திசையின் பக்கமா, இப்படின்னு ஒரு விரலை தான் காட்டினாங்க. இப்படி அந்த ஊர் எந்த பக்கம்? பனி குறைதா என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஊர் இருக்கக்கூடிய திசையிலே இப்படி விரலை காட்டினாங்க. இப்படி ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கும் நிறைய கோடுவேடு நிறைய இருக்கும். ரகசிய பரிபாஷை வாயை திறந்து சொல்ல தேவையில்லை. அவர்கள் சொன்னால் இவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள், இவர்கள் சொன்னால் அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். அப்படிப்பட்ட ரகசியமான அவர்களுக்கு இல்லை கோடு வார்த்தைகள் எல்லாம் இருக்கிறது. கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு நாள் சஹாபாக்களோடு உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஒரு மனிதர் வருகிறார். இந்த ஹதீஸை யாரை சொல்கிறார்கள்?
உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், அந்த வந்த மனிதனுடைய உடுப்பு கடுமையான வெண்மையாக இருந்தது. ஷதீதுல் பயாத், அவருடைய உடுப்பு கடுமையான வெள்ளை. இப்படிப்பட்ட ஒரு வெள்ளை உடுப்பை நான் பார்க்கல. அவருடைய தலைமுடி எப்படி இருந்தது தெரியுமா? அப்படி ஒரு கருப்பை நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை, அவ்வளவு கடுமையாக இருந்தது. ஷதீது சவாத், அவ்வளவு கடுமையான கருப்பாக இருந்தது. ஆனால் அவர் இந்த ஊர்க்காரர் இல்லை, வெளியூர்காரர். அப்படி வெளியூர்காரராக இருந்தால் அவர் ஒட்டகையிலேயோ கழுதையிலேயோ கோவேறு கழுதையிலோ அவர் வந்திருக்கணும். அப்படிப்பட்ட பிரயாணத்தினுடைய அடையாளம் எதுவுமே அவரிடத்திலே இல்லை. வலம் யுரா அலைஹி அதரு சஃபர், பிரயாணத்துடைய அடையாளம் எதுவுமே அவரிடத்திலே இருக்கவில்லை. பிரயாணத்தில் அடையாளம் என்ன? ஏதாவது ஒட்டக கழுதையில் வந்திருக்கணும். மீது தூரத்திலே இருந்து வந்தால் அவர்களுடைய முகத்திலே புழுதி, இந்த தூசி படிந்திருக்கணும். அப்படி இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு நீண்ட தூரம் வருவதற்காக உணவுகள், தானியங்கள், பொருட்களை எல்லாம் அந்த ஒட்டகை மேலே, குதிரை மேலே, கழுதை மேலே கட்டி கொண்டு வந்திருப்பார்கள். ஆனால் தஹியத்துல் கல்பி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சஹாபியினுடைய உருவத்திலே ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அது ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு தெரியும், மற்ற சஹாபாக்களுக்கு தெரியல, உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுக்கும் தெரியவில்லை. வந்தவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு காலோடு கால் ஒட்டி உட்கார்ந்தார்கள். அவர்கள் 2 முழங்காலும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய 2 முழங்காலோடு ஒட்டி உட்கார்ந்தார்கள். வலா ஃபஹதைஹி வலா யதைஹி பிஅலா ஃபஹதைஹி, அவருடைய 2 கைகளையும் அவருடைய 2 தொடைகள் மீது வைத்தார்கள். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் தன்னுடைய 2 கைகளையும் தன்னுடைய தொடை மீதே வைத்தார்களா? அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் தன்னுடைய 2 கைகளையும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய தொடை மீது வைத்தார்களா என்பது இந்த ஹதீஸிலே விளக்கமில்லை. அவர்களுடைய கையை அவர்களுடைய தொடையிலே வைத்தார்கள். எவர்களுடைய கையை எவர்களுடைய தொடையிலே வைத்தார்கள்? அவருடைய கைன்னு சொன்னால் அப்போ ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து கை தான். ஆனால் எவர்களுடைய தொடைங்கிறது தெரியலை. வந்தவன் கேட்டார்கள், மல் இஸ்லாமு, இஸ்லாம்டா என்னன்னு கேட்டார்கள். உடனே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ்லாம்டா என்னதான் என்று பதில் சொன்னார்கள். 5 காரியம் கொண்டு எடுக்கப்பட்டது. களிமா, தொழுக, சகாத்து, நோன்பு, ஹஜ்ஜின்னு வரிசையை அடுக்குனாங்க. ஈமான், இது எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க. சொல்லி முடித்த உடனே அந்த மனிதர் சொன்னார், சதக்த, சரியா சொல்லிட்டீங்க, கரெக்ட்னார். அடுத்த கேள்வியை கேட்டார், மல் ஈமானுன்னு கேட்டார். ஈமானுண்டா என்ன? அதுக்கும் பதில் சொன்னாங்க, நீ மாமன் பில்லாஹி மலாயிகத்தி குதுபி ருசுலி, அதெல்லாம் வழக்கமாக உள்ளது, எல்லாம் இப்படி இதெல்லாம் நீங்கள் நம்பணும்னு சொன்னாங்க. சொல்லி முடித்த உடனேயே அவர்கள் சொன்னார்கள், கரெக்ட், சரியாக சொன்னீர்கள் தான். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், என்ன இது, இவர் ஒரு புதிய மனிதர், இவர் வந்திருக்கிறார், இவரே கேள்வியும் கேட்கிறார். தெரியாத கேள்வி கேட்கணும். ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சவர் மாதிரி, ஆமாம் நீங்கள் சரியாக சொல்லிட்டீங்கன்னு வேற சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாரு. நாங்கள் ஆச்சரியத்தோடு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். 3வதாக ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், மல் கியாமத்து, ரொம்ப கடுமையான கேள்வி. கியாமத்துண்டா என்ன என்று கண்மணி நாயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பார்த்து கேட்கிறார். கேட்டார். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், மல் மஸ்ஊலு அஅலம மினஸ் ஸாயில், நீங்கள் யாரை பார்த்து கேள்வி கேட்குறீங்களோ அந்த நான் கேள்வி கேட்க உங்களை விட அறிந்தவர் அல்ல அப்படின்னு இதுக்கு நேரடியாக எழுத்துக்கு எழுத்து அர்த்தம் வச்சா இப்படி தான் வரும். இதை சில பேர் நம்பிக்கொண்டு என்ன சொல்கிறார்கள், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பொது அறிவு இல்லை, மறைவானவற்றை அறியக்கூடிய சக்தி இல்லை, அதுக்கும் அவர் சதக்தன்னு சொன்னார். வந்த மனிதர் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்கன்னு சொன்னார். சொல்லிட்டு தான் அப்படின்னா அதனுடைய அடையாளங்களை சொல்லுங்க கேட்டவுடனே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அடையாளத்தை சொல்லுவார். அன்தரல் ஹுஃபாத்தல் உராத், அது ஒரு பெரிய ஹதீஸ். நீங்கள் உடுப்பு இல்லாதவன், அரைகுறை உடுப்பாக உடுத்திக்கிறேன், காலில் செருப்பு இல்லாதவன்லாம் என்ன செய்வான்? உங்களுக்கு முதலாளிகளாக போயிடுவான், உங்களுக்கு ஆட்சியாளர்களாக போயிடுவான். மனிதர்கள்லாம் என்ன செய்வார்கள்? கட்டடங்களை, பில்டிங்களை போட்டி போட்டு கொண்டு கட்டுவார்கள். எத்தத்தாவலுன ஃபில் புன்யான். இப்போ இன்றைக்கு பாருங்கள், நேற்று நீ செய்தியிலே நான் படிக்கிறேன், அபுதாபி அல்லது துபாய் நகரத்திலே இடம் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எதற்காக இடம் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? 1 மைல் உயரத்திற்கு ஒரு கட்டடம் கட்டுவதற்கு பொருத்தமான இடத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்களாம். இப்போ எத்தத்தாவலுன ஃபுல் பின்யான், இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள். இப்படி பில்டிங்கெல்லாம் கட்டுவார்கள், பெரிய பெரிய பள்ளியை கட்டுவார்கள், தொழுகிறதுக்கு ஆள் இருக்காது, நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார்கள். சரி, அது இருக்கட்டும். எப்படியும் இப்போ ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், கேட்கக்கூடிய உங்களை விட கேட்பவர், கேட்கப்படக்கூடிய நான் அதிகம் அறிந்தவர் அல்லங்கிற வார்த்தை, அந்த தொனி வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை சொன்னார்கள். இதை நிறைய பேர் தவறாக புரிந்து கொண்டு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு மறைவானவற்றை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி இல்லை என்று தவறாக நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
அலம் என்கிற வார்த்தை இருக்கிறதே, ஆங்கிலத்திலே இலக்கணம் தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும். சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரின்னு சொன்னால் குட், பெட்டர், பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். நல்லவர், ரொம்ப சிறந்தவர், ஆக சிறந்தவர், இந்த சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி என்று சொல்லுவார்கள். அந்த மாதிரி ஒரு உபயோகத்திற்குத்தான் இந்த வசனை சொல்லுவார்கள். இஸ்மு தஃலீல் என்று இதற்கு அரபியிலே இலக்கணத்திலே சொல்லுவார்கள். அலம் என்றால் மிக அறிந்தவர் என்கிற அர்த்தம் இருக்கிறது. அலமு என்றால் எனக்கு தெரியும் என்ற அர்த்தமும் இருக்கிறது. இதற்கு என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொல்லி சொன்னால், மல் மஸ்ஊலு ஆலமு மின ஸாயில் என்று சொன்னால், மல் ஸாயிலு ஆலம் மஸ்ஊலு ஆலமு மின ஸாயில் என்று சொன்னால், கேட்கப்படக்கூடிய உங்களுக்கு தெரிந்த ரூட் வேற, எனக்கு தெரிந்த ரூட்டு வேற. நான் உங்களிடத்திலே இருந்து இதை தெரிந்து கொள்ளவில்லை ஜிப்ரீலே, அல்லாஹ் எனக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறான் நேரடியாக, அப்படிங்கிற அர்த்தம் தான் இதிலே இருக்கிறது. மல் மஸ்ஊலு அஅலம மினஸ் ஸாயில், கேள்வி கேட்ட உங்களிடத்திலே இருந்து நான் படித்துக் கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறதான் அதுக்கு அர்த்தம். அலிம என்ற கற்றான், அறிந்தான். அஅலம் என்றால் அறிந்து கொண்டவர். அஅலமு மினஸ் ஸாயில், கேள்வி கேட்கிறவரிடத்திலிருந்து நான் கற்றுக்கொள்ளவில்லை, இப்போ அல்லாஹ்விடத்திலே இருந்து நேராக நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்கிற அர்த்தத்தை தான் இந்த ஹதீஸ் நமக்கு காட்டுகிறது. இதெல்லாம் ஒரு சொல் விளையாட்டு. இது ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கும் தெரியும், ரசூலுல்லாஹ்வுக்கும் தெரியும். அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில உள்ள ஒரு கோடு வேர்ட். இப்படி அந்த கோடு வார்த்தையிலே அவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் ஒரு கோடு வார்த்தையில சொல்லுகிறார்கள். இப்போ சொல்றாங்க, ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், ஒரு ராத்திரியிலே வந்து நிற்கிறார்கள். அது எந்த ராத்திரி? ஷாபானுடைய ஒரு பாதி ராத்திரியிலே வந்து நிற்கிறார்கள். வந்து சொல்லுகிறார்கள், இர்ஃபா ரஸக இல ஸமா, உங்களுடைய முகத்தை, தலையை வானத்தின் பக்கம் திருப்புங்கள்னு நல்ல பெரிய துவா கேட்க சொல்றாங்கன்னு விளங்கிருச்சு. அப்போ இந்த நாள் ஒரு முக்கியமான நாளாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுனால ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டார்கள். ஃபகுல்து, நான் கேட்டேன், மா ஹாதிஹில் லைலா, இது என்றைய இரவு, இது எந்த மாதிரி இரவு என்று நான் அவரிடத்திலே கேட்டேன். அப்போ கால ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ஹாதிஹி லைலத்துன், இந்த ராத்திரி இருக்கிறதல்லவா இது, யஃப்தஹுல்லாஹு ஃபீஹா 300 அப்வாப் பாபின் மின் அப்வாபிர் ரஹ்மா, ரஹமத்துடைய வாயில்கள் 300 இருந்து 300 வாயில்களை, வாசல்களை திறந்து வைக்கக்கூடிய இரவு இன்றைய இரவு. ரஹமத்துடைய வாசல்கள் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கில் இருக்கலாம், அதிலே ஒரு 300 வாசலை இன்றைக்கு இந்த ராத்திரியிலே அல்லாஹு தஆலா திறந்து வைக்கிறான். அப்படிப்பட்ட ராத்திரி இது என்று ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள், யஃபிருல்லாஹு லிஜமீஇ மன் லா யுஷ்ரிகு பிஹி ஷைஅன், தனக்கு இணை வைக்காத எல்லாரையும் இந்த நாளிலே அவன் மன்னிக்கிறான். இணை வைத்தவர்களை மட்டும் மன்னிப்பதில்லை, தனக்கு இணை வைக்காத எல்லாரையுமே இந்த நாளிலே அவன் மன்னித்து விடுகிறான். அப்படின்றவன நம்ம நினச்சிக்கிறோம், ரெகுலராக குடிக்கிற குடிகாரனையும் மன்னிச்சிடுவாங்க போல இருக்குது. அப்படின்னா இல்லை. இல்லாமை யக்கூனு சாஹிரன், யார் சூனியக்காரராக இருக்கிறாரோ அவரை மன்னிக்க மாட்டான். இந்த இரவிலே அவர் எவ்வளவு துவா கேட்டாலும் அன்றைக்கு மன்னிப்பு கிடையாது. வேற ஒரு நாளில் மன்னிப்பு இருக்கலாம். இந்த நாள் அவருடைய நோன்பு நோற்ற ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய மாதம் அல்லவா, அந்த ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய மாதத்திற்காக யார் நோன்பு நோற்றார்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் மன்னிப்பு கிடைக்கும். அதனால சூனியக்காரராக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த மாதத்திலே மன்னிப்பு கிடைக்கிறாது. காஹினன் அல்லது குறி சொல்லக்கூடியவராக இருந்தால் அவருக்கும் இந்த மாதத்திலே மன்னிப்பு கிடையாது. அவ் முஸிர்ரன் அல ஸினா, விபச்சாரம் செய்வதிலே ரொம்ப சுகம் கண்டு அதையே திருப்பி 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 ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று, ஏதோ ஒரு தவறு செய்தார், அல்லாஹ்விடத்திலே பாவ மன்னிப்பு கேட்டார், மீண்டு விட்டார் என்று இல்லாமல் விபச்சாரம் செய்வதையே ஒரு பொழுதுபோக்காக, வாழ்க்கையாக, ஒரு நடைமுறையாக எவன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறானோ அவனுக்கும் இந்த நாளிலே மன்னிப்பு கொடுக்கப்பட மாட்டாது. எத்தனை பேரை சொல்லிட்டாங்க? சூனியக்காரன், ஜோசியம் சொல்லக்கூடியவன், அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைக்கக்கூடியவன், என்ன விபச்சாரத்திலேயே ஆழ்ந்து மூழ்கி திளைத்து அதிலேயே சந்தோஷம் அனுபவிக்கக்கூடியவன். இன்னும் இதுக்கு மேலே ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம், இதையாவது தவிர்த்துக்கிறலாம், முதுமினுல் ஹம்ரு, போதைக்கு அடிமையாகக்கூடியவன், சாராயம், கஞ்சா, இப்படிப்பட்ட புத்தியை மயக்கக்கூடிய போதைக்கு அடிமையாக போய் கிடக்கிறவன். ஏதோ தவறு செய்தார், ஜூஸ் நினைச்சு தவறாக குடிச்சு விட்டார், அவருக்கு அந்த போதையில் அவர் கடந்தார், ஒரு நாள் கடந்தார், 2 நாள் கடந்துட்டார், அது வேற விஷயம். யாரோ அவர்களை பிடித்து கைப்பிடி வட்டாயமாக கையை பிடித்து கொண்டு ஒரு வாயிலை ஊற்றி விட்டார்கள். அது அவருடைய நாட்டத்தின் பேர் நடந்ததில்லை. ஆனால் இவரே அதை பிரியமாக குடித்து, அப்படி குடித்து 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 அது இல்லாமல் அவரால் வாழ முடியாது என்ற நிலைமைக்கு யார் ஆளாகின்றார்களோ
அவர்களுக்கும் இந்த நாளிலே மன்னிப்பு கிடையாது. மற்ற எல்லாருக்கும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த நாளிலே மன்னிப்பை தருகிறான் என்று ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கண்மணி நாயகம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு சொன்னதாக அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அப்புறம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே நேராக நமக்கு உத்தரவிடுகிறார்கள் இந்த மாதத்திலே. வானின் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை தொட்டும் ரிவாயத் செய்யப்படுகிறது, இதா கான லைலத்து நிஸ்ஃபி மின் ஷஅபான், ஷஅபானுடைய 15வது நாள் பகுதி நாள் வந்து விடுமேயானால் ஃபகூமு லைலஹா, அந்த ராத்திரியிலே எழுந்து நீங்கள் வணங்குங்கள். அந்த ராத்திரியை பூரா என்ன செய்யுங்க? நின்று வணங்குங்கள். கியாமுல் லைல்ல எழுதுங்க, நின்று வணங்குங்கள். வஸூமு நஹாரஹா, அதனுடைய பகல் நேரத்தில் நீங்கள் நோன்பு பிடியுங்கள் என்று கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் டைரக்டாவே உத்தரவு போட்டாங்க. முதல்ல சொன்னாங்க பிடிச்சா அப்படி நன்மை இப்படி நன்மை கிடைக்கும், அல்லாஹ் தஆலா வந்து இப்படி செய்கிறான் இப்படி செய்கிறான் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு இப்போ நேரடியாக உத்தரவாகவே வந்து விட்டது. நோன்பு பிடிங்க, அந்த இரவிலே ஹயாத்தாக்குங்க, அந்த பகலிலே நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள்? நோன்பு பிடிங்க. ஏன் தெரியுமா? ஃபைனல்லாஹ் தஆலா யகூல், அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகிறான், அலா மின் முஸ்தக்ஃபிரின் ஃபஅக்ஃபிர் லஹு, யாராவது என்னிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு தேடக்கூடியவர்கள் இருக்கிறீர்களா, நான் அவர்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை தருகிறேன். அலா மின் முப்திலின் ஃபஉஆஃபிஹி, உங்களிடத்திலே நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் யாராவது இருக்கிறீர்களா, நான் அவர்களுக்கு சுகத்தை தருகிறேன், அந்த நஷலை விட்டும் நான் நீக்கி வைக்கிறேன். அலா மின் முஸ்தர்ஸகின் ஃபஅர்ஸுகுஹு, உங்களிடத்திலே இரண விஸ்தீர்ணத்தை தேடக்கூடியவர்கள், ரிஸ்கை தேடக்கூடியவர்கள் யாராவது நீங்கள் இருக்கிறீர்களா, அவர்களுக்கு நான் ரிஸ்கை தருகிறேன். அலா கதா அலா கதா ஹத்தா யத்லஅல் ஃபஜ்ர், யாராவது இப்படி உள்ளவர்கள் இருக்கிறீர்களா, யாராவது அப்படி உள்ளவர்கள் இருக்கிறீர்களா, யாராவது இப்படி கேட்கிறீர்களா, யாராவது அப்படி கேட்கிறீர்களா என்று அந்த ஃபஜ்ர் வருகின்ற வரையிலும் அல்லாஹ் தஆலா கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறான். ஆமாம், அந்த நேரத்தில் ஓதுனா போதும், அல்லாஹ் தஆலா கேட்டதும் கொடுக்கக்கூடியவன், கேட்காமலேயே கொடுக்கக்கூடியவன். கேட்டால் தராமல் இருப்பானா? கட்டாயம் தருவான். நம்மளிடத்தில் நிறைய பேர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், நான் அப்படி துவா கேட்கிறேன் இப்படி துவா கேட்கிறேன், அந்த துவாக்கள் எல்லாம் கபூலாக மாட்டேங்குதே, இப்படி வாரிதான துவா ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத்தந்த அந்த துவா, கடன் பலு நீங்குவதற்காக சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள், அவுது பின் லஜ்ஸி வல் கஸல் எல்லாம் ஓதுகிறேன், அப்படி இருந்தும் எனக்கு கடன் தொல்லை இருக்கிறதே ஷேக் நாயம் அவர்களே என்று பல பேரும் இந்த துவாக்கள் கபூலாக மாட்டேங்குதே என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே நமக்கு வாக்குறுதி தந்திருக்கிறான். இஜீபு தஅவத தாஇ இதா தஆன், என்னிடத்தில் யார் துவா கேட்டாலும் நான் என்ன செஞ்சிருவேன்? கபூல் செஞ்சிருவேன். நான் செய்யாமல் இருந்ததே இல்லை. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பிறந்த காலத்திலே இருந்து, அவர்களை நான் படைத்த காலத்திலே இருந்து, கியாமத் நாளுடைய சூர் ஊதி கடைசியாக மௌத்தா போகக்கூடிய மனிதர் ரூஹு வரைக்கும் அவர்கள் கேட்ட எல்லா துவாவையும் நான் கபூலாக்காமல் இருந்ததே இல்லை என்று சொல்கிறான். அப்ப எப்படி என்றால், துவாக்கள் கபூலாகின்ற முறை 4 முறையாக இருக்கிறது. எப்படியெல்லாம் துவாக்கள் கபூலாக இருந்து சொன்னால், ஒன்று, நாம் கேட்கின்ற துவாவை உடனே தந்து விடுவான், நாம் கேட்டதையே தந்து விடுவான். எப்படி? மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய துவாவை போல, யா மூசா கேட்டார், யா அல்லாஹ், இந்த கூட்டத்தினர்கள் யூதர்களுடைய கூட்டத்தினர்கள் எனக்கு பெரிய கஷ்டமாக இருக்கிறது, அவர்கள் தண்ணீர் கேட்கிறார்கள், ஆனால் 12 கூட்டத்தார்கள் இருக்கிறார்கள், ஒருத்தனோட ஒருத்தன் சண்டை, ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் ஒத்துமை இல்லை, இவன் குடித்த தண்ணியில் அவன் கை வைக்க மாட்டான், அவன் பண்ண விவசாயத்தை இவன் திங்க மாட்டான், நான் இப்படி போட்டு மாரடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேனே யா அல்லாஹ், இந்த 12 பேருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வேணும்னு கேட்டாங்க. அல்லாஹ் தஆலா சொன்ன உடனே அந்த துவா கபூல். நீங்கள் இந்த அசாவை எடுத்து நீங்கள் இந்த மரத்தில் அடியுங்கள், இந்த பாறையிலே நீங்கள் அடியுங்கள், அது என்ன செய்யும்? உடஞ்சி அதிலே இருந்து தண்ணீர் வரும். ஃபன் ஃபஜரத்து மின் ஹுத்னதா அஷரத ஐனா, அதிலிருந்து 12 ஓடைகள் தனித்தனியாக வந்துருச்சு. என்ன? குல்லு உனாசின் யஷ்ரபு வெளியில், அதனுடைய மஷ்ரிபு எல்லாருக்கும் தெரியும், யார் யார் எந்த ஓடையில் போய் குடிக்கணும்னு அவங்க போய் கரெக்ட் கொடுத்தாங்க. துவா கேட்டார்கள், கேட்ட உடனேயே கபூல், உடனேயே கபூல். என்ன கேட்டார்களோ அது உடனேயே கபூல். இரண்டாவது வகை இருக்கிறது, துவா கபூலாகிறது, கேட்டது கபூலாகும், ஆனால் உடனே கபூலாகாது, கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா தான் கபூலாகும். கொஞ்ச நாள்னா என்ன அன்சாய்? ஒரு 10 நாளா, 15 நாளா, ஒரு மாசமா? மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தையே மறுபடியும் நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுப்போம். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால், யா அல்லாஹ், இந்த ஃபிர்அவுனை அழித்து விடு என்று துவா கேட்டார்கள். அல்லாஹ் தஆலா சொல்லிட்டான், உங்களுடைய துவாவை நான் கபூல் செய்து விட்டேன், நான் உங்களுக்கு உதவி செய்து விடுகிறேன்,
கபூல் செய்து விட்டேன் என்று அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலேயே வாக்கு கொடுத்துட்டான். வாக்கு கொடுத்துட்டு தஃசீரிலே முஃபஸீர்கள் சொல்கிறார்கள், இந்த வாக்கு கொடுத்ததுக்கு பிறகு 13 வருஷத்துக்கு பிறகுதான் ஃபிரௌன் மூழ்கடிக்கப்பட்டான். அப்ப என்ன, கேட்ட துவாவை கொடுத்துட்டான் அல்லாஹ், ஆனா உடனே கொடுக்கல, லேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறான் 13 வருஷத்துக்கு பிறகு. அதுவாவது பரவாயில்லை. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கேட்டார்கள். எப்படி கேட்டார்கள்? யா அல்லாஹ், இந்த மக்கா நகரத்தை நான் உண்டாக்கின ஊரு ஒத்துருமே இல்லாமல் இருக்கும்போது நான் வந்து உண்டாக்கின இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நீ என்ன செய்ய, சமராத்தை கொடு, பழ வகைகளை கொடு, கனிவர்க்கங்களை கொடு, எல்லாருக்கும் கொடு, கெட்டவங்களுக்கும் கொடு, காஃபி நல்லவங்களுக்கு மட்டும் கொடு. அல்லாஹ் சொன்ன நல்லவங்களுக்கும் கொடுப்பேன், காஃபிருக்கும் கொடுப்பேன்னு சொன்னான். கேட்டு கிட்டத்தட்ட 5000 வருஷத்துக்கு பிறகுதான் இன்றைக்கு மக்காவில் எல்லா பழமும் கிடைக்குது. அதுக்கு போது ஈத்தத்தை வளத்தை தவிர ஒன்றுமே கிடையாது. ஈத்தம்பழத்தை தவிர வேற ஒன்றுமே கிடையாது. அத்திப்பழம் வேணுமா? அது வருது குர்ஆனில் விவரம் இருக்குது. வத்தீனி ஜெய்தூன் குர்ஆனில் ஜெய்தூன் அந்த பச்சையாக கருப்பாக இருக்கக்கூடிய ஆலிவுக்காய் ஒலிவக்காய் வேணுமா? எல்லாம் ஷாமில் இருந்து வரணும், வேற ஏதாவது ஒரு நாட்டில் இருந்து தான் வரணும். அத்திப்பழம் வர்றதா இருந்தாலும் வேற நாட்டில் இருந்து தான் வரணும். ஆலிவுக்காய் வர்றதா இருந்தாலும் வேற நாட்டில் இருந்து தான் வரணும். திராட்சை பழம் தின்றதாக ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஒரு மூதாட்டியார் திராட்சை பழத்தை கொண்டு வந்து காணிக்கை கொடுத்ததாக சரித்திரத்தில் பார்க்குறோம், ஹதீஸில் படிக்கிறோம். அதுவும் வெளிநாட்டில் இருந்து தான் வரணும். கும்பசரா அரபு நாட்டிலே இருந்த பழம், அதுவும் மக்கா மதீனாவில் விளையக்கூடிய பழம் அல்ல. ஈத்தம்பழத்தை தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. எது கிடைத்தாலும் அது வெளிநாட்டில் இருந்து வரணும், வேற பழம் கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கு மக்கா மதீனாவுக்கு உம்ரா போகக்கூடியவர்கள் பாருங்கள், பழக்கடையை பாண்டினா கடை நிறையா பழத்தை குமிச்சு வைத்திருக்கிறார்கள். ஆப்பிளில் 10 வெரைட்டி இருக்கிறது. காஷ்மீர் ஆப்பிள் இருக்குது, டாஸ்மேனியா ஆப்பிள் இருக்குது, அந்த ஆப்பிள் இந்த ஆப்பிள் என்றெல்லாம் இருக்கிறது. ஆஸ்திரேலியா ஆப்பிள் போடும். ஆரஞ்சு பழத்தை எடுத்துக்கிட்டாக்க சைனா ஆரஞ்சு, இந்த ஆரஞ்சு அந்த ஆரஞ்சு, அதுக்கு ஒரு பேர், இதுக்கு பச்சை ஆரஞ்சு, அதுக்கு அந்த ஆரஞ்சு என்றெல்லாம் பல வகைகளில் எல்லாம் ஏரோப்ளேனில் வந்து இறங்குது. இது துவா கபூல் ஆகுறதுக்கு 5000 வருஷம் ஆயிருக்கு. ஆனால் கபூல், கேட்டது கிடைக்கும், உடனே கிடைக்கும். இது ஒரு வகை. கேட்டது கிடைக்கிறது, ஆனால் உடனே கிடைக்கல, தாமதமாக கிடைக்குது. இது இரண்டாவது வகை. மூன்றாவதாக துவா கபூலாகின்ற வகை என்ன என்று சொன்னால், கேட்டது கிடைக்காது, ஆனால் அதுக்கு பதிலாக வேற ஒன்று கிடைக்கும். நீங்கள் எனக்கு காசுத்தா பணத்தை தான் கேட்டிருப்பிய, அல்லாஹ்வுக்கு தெரியும் இப்படி காசு பணத்தை கொடுத்தால் நீங்கள் கெட்டு போய் விடுவீர்கள், சீரழிந்து விடுவீர்கள் என்று தெரியும். அதனால் அவன் கேட்குறத தரமாட்டான், அதுக்கு பதிலாக வேற ஒரு பொருளை உங்களுக்கு தருவான். இது எப்படி போல என்று சொன்னால், ஒரு தாய் இருக்கிறாள், அந்த தாய்க்கு ஒரு குழந்தை இருக்கிறது, சின்ன குழந்தை, 4 வயசு 3 வயசு புள்ள, கடுமையான காய்ச்சல் ஆகிக்குது, 104 டிகிரி 102 டிகிரி அடிக்குது. உம்மா பயப்படுறா. இந்த நேரத்தில் அந்த புள்ள, அம்மா எனக்கு ஐஸ்கிரீம் தாங்க, ஐஸ் தண்ணி தாங்கன்னு கேட்டால் கொடுப்பாவா? இல்லாட்டி போனால் எனக்கு இந்த தயிரை தாமா, எனக்கு புரியமான சாமானத்தான் எதையா உன்னை கேட்டால் கொடுப்பாவா? இல்லை பிரியாணி நல்ல சாமான் பிரியாணியை தாங்கன்னு கேட்டால் கொடுப்பாவா? அம்மா கறி செமிக்காது, பிள்ளைக்கு கொடுக்க மாட்டான். ஏன்? அவளுக்கு தெரியும் இந்த பிள்ளைக்கு இது புரியமான பொருளாக இருந்தாலும் கொடுத்தால் அந்த பிள்ளைக்கு அதனால் தீங்கு ஏற்படும், இந்த குழந்தைக்கு நசல் கூடிவிடும் என்பது அந்த தாய்க்கு தெரிந்திருக்கிறது. அதனால் அந்த தாய் அவர் கொடுக்க மாட்டான். கொடுக்காம எதையாவது ஒன்று சொல்லி வேற எதையாவது சொல்லி ஏமாத்துவா. இப்போ அல்லாஹ் தஆலா தாயை விட 70,000 பங்கு தன்னுடைய அடியார்கள் மீது கிருபை உள்ளவன் அல்லவா? அவன் நமக்கு தீங்கான ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் நன்மை என்று நினைத்து கொண்டு கேட்டால் தருவானா? சொல்லுகிறான் அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலே, அஸா அன் தக்ரஹு ஷைஅன் வஹுவ கைருல் லக்கும். நீங்கள் சில விஷயத்தை வெறுக்கிறீர்கள், அதில் உங்களுக்கு நன்மையாக இருக்குது, ஆனாலும் நீங்கள் அதை வானாண்டு வெறுக்கிறீங்க. வஸா அன் துஹிப்பு ஷைஅன் வஹுவ ஷர்ருல் லக்கும். சில விஷயத்தை நீங்கள் விரும்புறீங்க, எனக்கு வேணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, ஆனால் அது உங்களுக்கு தீமையாக இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியாது, அல்லாஹ் எனக்கு தான் தெரியும்னு சொல்கிறான். அப்போ அப்படிப்பட்ட அல்லாஹ் தஆலா சில துஆக்களை நாம் கேட்கின்ற பொழுது அதனால் நமக்கு நன்மையை விட தீமை தான் விளையும் என்று இருந்தால், அந்த துஆவை கபூலாக்குறதுக்கு வேற ஒரு வழியை தருகிறான், அதுக்கு பதிலாக வேற ஒன்றை தருகிறான். காசு பணம் வேணும்னு கேட்டிருப்பீங்க, அது கிடைக்காது, அதுக்கு பதிலாக வெளிநாட்டுக்கு சும்மா சுற்றுற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும். பிரதம அமைச்சர் முதலமைச்சரோட ஒன்றா இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம், பிரசிடென்ட் ராஜபக்சேவோட ஒன்றா போகிறது, காரில் ஏறுறது, இப்படியெல்லாம் ஏதோ ஒரு நீங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒரு நன்மையை உங்களுக்கு நலவை உங்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா தந்து அந்த துஆவை கபூல் செய்து விடுகிறான். இது 3வது வகை, துஆ கபூலாகக்கூடிய 3வது வகை. 4வது வகை இருக்கிறது. அது என்ன என்று சொன்னால், நீங்கள் கேட்டதையும் தரமாட்டான், அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒன்றையும் உங்களுக்கு தரமாட்டான்.
ஆனால் நீங்கள் யார் மீது பிரியம் வைத்திருக்கிறீர்களோ, யார் மீது முகப்பத்து, அன்பு, பாசம் வைத்திருக்கிறீர்களோ அவர்களுக்கு உங்களுடைய கண் முன்னாலேயே அதிகமாக கொடுத்து உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவான். இது 4வது வகை. அல்லாஹ் தஆலா துஆவை கபூல் செய்கிறது. இவர் எனக்கு காசு வேணும், பணம் வேணும், பங்களா வேணும்னு கேட்டிப்பார். அதுக்கு பதிலாக அவனுடைய மகன் பெரிய படிப்பாளியாக போய், பெரிய டாக்டராக போய், அமெரிக்காவிலிருந்து அவர் பெரிய பேரும் புகழுமாக உள்ளக்கூடிய இவர் பார்த்து சந்தோஷப்படுவார். இப்படியெல்லாம் யார் மீது பிரியம் வைத்திருக்கிறீர்களோ அந்த பிரியமுள்ளவர்களுக்கு நல்ல பரக்கத்தை, நிஅமத்தை செய்து அதை உங்களை பார்க்க வைத்து, இந்த துஆ கேட்க மனிதரை பார்க்க வைத்து அவரை சந்தோஷப்படுத்தி வைப்பதும் அல்லாஹ் தஆலா துஆவை கபூலாக்கின்ற முறையாக இருக்கிறது. இப்படி 4 விதமாக துஆக்கள் கபூலாக்கப்படுகிறது என்பதை சூஃபியாக்கள் தான் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள். அந்த சூஃபியாக்கள் தான் சொல்கிறார்கள், இந்த நிஸ்ஃபு ஷாபானுடைய நாளிலே, ஷாபான் 15 பராஅத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த இரவிலே நீங்கள் இப்படி துஆ கேளுங்கள். இந்த துஆவை கேட்டால் அல்லாஹ் தஆலா தட்டாமல் தருவதற்கு அநேகமான சந்தர்ப்பங்களும் சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கின்றன. அதை எப்படி கேட்க வேணும்? மகரிபுக்கு பிறகு 3 யாசீன் ஓதி ஒவ்வொரு யாசீனுக்கு பிறகும் நீங்கள் இந்த துஆக்களை கேளுங்கள் என்று சூஃபியாக்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொன்னார்கள், சூரத்து யாசீனு மாஉ ஸம்ஸம் லிமா ஷுரிப லஹு வ சூரத்து யாசீனு லிமா குரிஅ லஹு. யாசீன் சூரத் இருக்கிறதே, அதை நீங்கள் எந்த நியத்தை வைத்து ஓதுகிறீர்களோ அந்த நியத்து கபூலாகும், அது உங்களுக்கு நிறைவேறும். ஸம்ஸம் நீர் இருக்கிறதே, அந்த ஸம்ஸம் தண்ணீரை நீங்கள் எந்த நியத்தை வைத்து குடிக்கிறீர்களோ அந்த நியத்து உங்களுக்கு நிறைவேறும் என்று கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்தார்கள். ஸம்ஸம் தண்ணீரை ஒரு வயிறு முட்டை குடிக்கிறார். குடிக்கும்போது நினைக்கிறார், யா அல்லாஹ் என்னுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நசல் எல்லாம் போய்விட வேண்டும், என்னுடைய கிட்னியிலே கல் இருக்கிறது, ஸ்டோன் இருக்கிறது, அது கரைந்து போய்விட வேண்டும், எனக்கு ஹார்ட்டில் ஓட்டை இருக்கிறது, நெஞ்சிலே இதயத்திலே பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணாமலே எனக்கு அது சுகமாக போய்விட வேண்டும் என்றெல்லாம் நியத்து வைத்து அவர் அந்த ஸம்ஸம்னை குடித்தார் என்று சொன்னால் அது கபூலாகிவிடும். இது எங்கள் புத்திக்கு எட்டுது. ஏன்டா ஸம்ஸமை நாங்கள் குடிக்கிறோம், அது பௌத்துக்குள்ளே போகுது, அது செமிக்குது, அது போய் உடல் வைக்கிற நசலை நீக்குது. ஆனால் இப்படி யோசித்து பாருங்கள், யா அல்லாஹ் நான் பெரிய கோடீஸ்வரனாக போய்விட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒருவன் ஸம்ஸமை குடித்தால் அது கபூலாகிடும். ஸம்ஸமை குடிக்கிறதுக்கும் ஒரு கோடீஸ்வரனாக போகிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? யா அல்லாஹ் நான் இந்த சோதனையிலே பாஸ் ஆகிவிட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு மாணவர் ஸம்ஸமை குடித்தாருண்டா அவர் சோதனையால் ஒரு நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும். கண்மணி நாயகம் சொன்னது ஒரு காலத்திலும் தவறாகாது. மாஉ ஸம்ஸம் லிமா ஷுரிப லஹு, எந்த நியத்துக்காக நீங்கள் ஸம்ஸமை குடிக்கிறீர்களோ அந்த நியத்து நிறைவேறும் என்று கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்களா? அப்போ கட்டாயம் நடக்கும். எந்த யாசீனை நீங்கள் ஓதுகிறீர்களோ, அந்த நியத்திற்காக யாசீனை நீங்கள் ஓதுகிறீர்களோ அந்த நியத்து நிறைவேறும் என்பதையும் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி இருக்கின்ற காரணத்தினாலே இந்த பராஅத்துடைய இரவிலே என்னோட கேளுங்க தர்றேன், கேளுங்க தர்றேன், கேளுங்க தர்றேன் வானத்திலே இருந்து கொண்டு அல்லாஹ் தஆலா ஃபஜ்ர் வருகின்ற நேரம் வரைக்கும் நம்மளிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதனாலே குறைந்தது 3 யாசீனாவது நீங்கள் ஓதி எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறீங்க. உங்களுக்கு தேவையானால் 100 யாசீன் ஓதுங்க, 1000 யாசீன் ஓதுங்க, அதுக்கு தடை இல்லை. ஆனால் இந்த குறைந்தது 3 யாசீனாவது ஓதுனால் இந்த உலகத்தினுடைய ஆகிரத்தினுடைய எல்லா தேவைகளையும் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைத்து விடுகிறது. முதலாவது யாசீனை நீண்ட ஆயுளுக்காக, இபாதத்து செய்யக்கூடிய நீண்ட ஆயுளுக்காக யா அல்லாஹ் எனக்கு தா, கெட்ட வழியிலே தீய வழியிலே போகின்ற அல்ல என்று அந்த யாசீனை ஓதி நீங்கள் துஆ செய்ய வேண்டும். நோயுடையற்ற நீண்ட வாழ்வு, இபாதத்திலே தரிபட்ட வாழ்வை யா அல்லாஹ் தா என்று கேட்க வேண்டும். இரண்டாவது யாசீன் மாதிரி ஹஸரத் அவர்கள் அந்த பராத்துடைய நாளிலே இன்ஷா அல்லாஹ் அவர்கள் மறுபடியும் இதை உங்களுக்கு சொல்லித் தருவார்கள். இரண்டாவது யாசீனை ஓதுகின்ற பொழுது நோய் நொடி இல்லாமல் இருப்பதற்காக துஆ கேட்க வேண்டும். மூன்றாவது யாசீனை ஓதுகின்ற பொழுது இதை சூஃபியாக்கள் சொல்கிறார்கள், இந்த 3 யாசீனுக்கு இவர்கள் சொல்லித்தரக்கூடிய அர்த்தம் இருக்குது அல்லவா, இது உலக ஆதாயமான அர்த்தம். ஆனால் முதல் யாசீனுக்கு நீங்கள் துனியாவில் நன்மையை தேடுங்கள், துனியாவினுடைய எல்லாத்தையும் ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி தந்திருக்கிறதுனால் துனியாவில் இருக்கக்கூடிய நல்லதை எல்லாம் தேட வேண்டும் இந்த முதல் யாசீனுக்கு பிறகு. இரண்டாவது கபூர்னுடைய காலத்திலே இருக்கக்கூடிய வேதனையும் கேவலத்தை விட்டு உங்களை பாதுகாப்பதற்காக இரண்டாவது யாசீனிலே நீங்கள் துஆ கேட்க வேண்டும். மூன்றாவது யாசீனை நீங்கள் சொர்க்கத்திலே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அந்த சொர்க்க வாழ்வை கேட்பதற்காக நீங்கள் இந்த 3வது யாசீனை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சூஃபியாக்கள் நமக்கு பாடம் சொல்லித் தருகிறார்கள். ஆக இந்த நிஸ்ஃபு ஷாபான் என்ற பாதி ஷாபானுடைய மாதத்திலே
கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பிரியமான இந்த மாதத்திலே அவர்களுடைய நோன்பு சொன்ன போல 3 நோன்பாவது நீங்கள் நோக்க வேண்டும் என்று கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்ற காரணத்தினால இன்னும் ஷாபான் முடியலை, 3 நோன்பாவது நோடுங்கள். இன்னொரு ஹதீஸ் இருக்கிறதே, ரொம்ப எனக்கு அதை பற்றி ரொம்ப விரிவான அபிப்பிராயம் இல்லை. முதல் யௌமுல் ஹமீஸிலேயும் கடைசி யௌமுல் ஹமீஸிலேயும் நோன்பு பிடிப்பது, அதாவது வியாழக்கிழமையில் ஷாபானுடைய முதல் வியாழக்கிழமையிலேயும் கடைசி வியாழக்கிழமையில் மட்டும் நோன்பு பிடித்தால் போதும் என்று ஒரு ஹதீஸும் இருக்கிறது. அதை நான் ரொம்ப ஆதரிக்கவில்லை அந்த ஹதீஸை. ஆனால் ஹதீஸை எல்லாம் ஹதீஸ் தான், அது லைஃபு, இது செல்லாது என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டத்தை விட்டு அல்லாஹ் நம்மளை காப்பாற்றணும். அது லைஃபோ சஹீஹோ, ஹதீஸுனா ஹதீஸ் தான். ஒரு தகப்பனுக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்கிறது, ஒரு குழந்தை நல்லா வாட்டசாட்டமாக இருக்கிறது, இன்னொரு பிள்ளை நொண்டியாக சகலையாக இருக்குதுங்கிறதுக்காக அந்த நொண்டி பிள்ளை சொல்கிறது எல்லாம் பொய், அந்த பிள்ளை சொல்ல கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனமோ, அதே போல் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாயிலே இருந்து வந்த ஹதீஸா லைஃபாக இருந்தாலும் சரி, கவியாக இருந்தாலும் சரி, முத்தஃபிகாக இருந்தாலும் சரி, ஹபர் வாஹிதாக இருந்தாலும் சரி, ஹசனாக இருந்தாலும் சரி, நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஹதீஸ் வந்து ரசூலுல்லாஹ் வாயில வந்தது ஹதீஸ் தான். ஆக அப்படி குறைந்தது 3 நோன்பு நாமல் பிடிப்பதற்கு இன்ஷா அல்லாஹ் முயற்சி செய்வோம். சில பேர் நோன்பு பிடித்திருக்கிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன். அல்லாஹ் தஆலா நம்முடைய நோன்புகளை எல்லாம் கபூலான வணக்கமான நோன்பாக ஆக்கி வைத்து நமக்கு நன்மையை தருவானாக. ஆமீன். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா ரசூலில்லாஹ், இத்தகுல்லாஹ், பாரக்கல்லாஹு லனா வ லக்கும் பில் ஆயாத்தி வ ذிக்ரில் ஹகீம். இன்னஹு தஆலா ஜவாதுன் கரீம் வ மலிகுன் பர்ருன் ரவுஃபுர் ரஹீம் வ ரப்புன் ஹலீம். اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله العزيز الغفار، أحمده حمد التقي المبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين البار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه المصطفين الأخيار. أما بعد، فيا إخواني الحاضرين لأمر الله الملك الجبار، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الأبرار، وتوبوا إليه توبة نصوحة من جميع الأوزار، فإن الموت باب وكلكم داخلوه، فليت شعري في أي الدار. وادخروا له بالصالحات والخروج من المظالم والأمكار، وامتثلوا لما أمركم الله في محكم الأذكار. بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلثكم فيها مهيئا للتذكار، تعليما لأمره وفرضا عليكم في الإعلان والإصرار. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في الآصال والأبكار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة تحفظنا بها من عافات الدارين والغار. وارض عن الخلفاء خصوصا عن صاحبه في الغار سيدنا الصديق أبي بكر العتيق سيد الأحرار، وعن خلفائه خصوصا عن صاحبه في الغار سيدنا الصديق أبي بكر العتيق سيد الأحرار، وعن أمير المؤمنين سيدنا عمر الفاروق قاتل الفجار، وعن ذي النورين جامع القرآن عثمان شهيد يوم الدار، وعن المرتضى أسد الله زوج البتول سيدنا علي الكرار، وعن سعد وسعيد وطلحة والزبير وعامر وعبد الرحمن الأشداء على الكفار، وعن عميه سيدنا حمزة وسيدنا العباس صاحبي الفخار، وعن السبتين السيدين الشهيدين الحسن والحسين سيدي شبان دار القرار، وعن أمهما بدعة رسول فاطمة الزهراء الست ذوات الأظفار، وعن أزواجه أمهات المؤمنين وبناته وذراره أهل الافتخار، وعن بقية أصحابه المهاجرين والأنصار وتابعيه من المشايخ والأئمة الكبار والعلماء والغرباء والأولياء والأنوار، وارض عنا معهم يا أرحم الرحماء الضعفاء والصغار. اللهم اغفر وارحم الخلفاء والولاة الماضين وأهل الوقار. اللهم إنا نتوسل إليك ببركاتهم وعدالاتهم أن تدفع عنا الغلاء والبلاء والطعن والطاعون والوباء والحمى وجميع العافات والأخطار، وأصلح الرعاة والرعايا وسلككم بالعدل والشفقة والانتصار. اللهم اغفر لنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واسترنا وإياهم من النوائب والأشرار. اللهم اكتب الأمن والأمان والسلامة في النفوس والأديان والأهل والأموال لنا ولهم أينما كنا في القرى والأمصار، والمسافرين للحج والجهاد والطلب العلمي والتجارة في البرار والجزائر والبحار. اللهم انصر سلطان العهد والزمان البار، يا قاهر الفجار ويا مخزي الكفار ويا ناصر الإسلام والمسلمين على أهل النار. نسألك ونتضرع إليك أن تغلبنا على أعدائك الكفرة والبغاة ذوي الإنكار.
وحسن خاتمنا وخاتمه بالإيمان والابتشار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الجليل الجبار يذكركم واشكروه يزدكم ويهديكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأقوى وأكبر. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم رحمنا ورحمكم الله. உங்களுடைய சஃபுகளிலே நெருக்கி நேராக அழகாக நின்று கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் ரஹ்மத் செய்வானாக. சவ்வு வஅததிலு சஃபுகளை அழகாக்கி கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் ரஹ்மத் செய்வானாக. அல்லாஹு அக்பர். வஜ்ஜஹது வஜ்ஹி إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم صل على الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد بارك على سيدنا محمد وعلى إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para விஷய பயானில் எதிர்வரும் 24/6/2013 திங்கள் புண்ணியம் புனித பராமரிப்பாக இருப்பதை